Yes, good morning officers. Time for today's current affairs video, 9th July 2025. So first, let's see what are the important topics for today that we are going to cover. 5 important topics are there. Let's have a quick glance at them. First, India-Brazil partnership. First important topic, grand ambitions troubling questions. Polavaram project and Bankinacharla connecting point. Already we have done a video on this. You can just graze through that video once. Next, NIPGR's gene editing process. We have done special video on this also, CRISPR technology and all that. So have a glance at that one also. Next, Sierra Leone Islanders ocean threat. So this is a very important geographical concept and environment, very important topic. And finally, vitamin D deficiency, that is fifth topic. So these are the topics that we are going to cover today. India, Brazil, Polavaram project, gene editing, then ocean threat, and finally vitamin D deficiency. So let's have the first glance on the first topic. India-Brazil partnership is relevant for the world, says Modi Garu. So basically, it's about the BRICS summit and how developing nations are coming under the leadership of India, and how this BRICS summit is becoming a powerful organization to counter historically very important Western-based organizations. So that is highlight point. So let's have a quick glance at what are the important points for today. President Lula da Silva in Brazil after BRICS summit in Rio. So Modi called Lula the chief architect of India-Brazil strategic partnership. Very important. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ సౌత్ కి బాగా రైజ్ వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక యూనిపోలార్ లేదా బైపోలార్ వరల్డ్ కాకుండా ఒక మల్టీపోలార్ వరల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మల్టీపోలార్ ఈజ్ అ మేజర్ పాయింట్ హియర్. నెక్స్ట్, both nations stressed on zero tolerance, especially for terrorism, and no double standards in combating terrorism. So recently, in the SCO summit, the Pahalgam attack was not even attacked. Therefore, India did not sign the SCO partnership and all that. So this is a double standard method, ante hypocrisy basically ga support chestamantaru kani final ga when the time comes they will not support. So itlanti double standard games aadakodu. Ila aadakodu ante when we are weak, the powerful play the double standard games. But when we are strong, no, the powerful will become powerless and the powerless will become very powerful. So global south should become very powerful ani overall agenda. Adi manam crisp ga aalochalsina point. So దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ జీరో టాలరెన్స్ అండ్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఇండియా ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఫాలోయింగ్. ఇండియాస్ యాంటీ టెర్రర్ స్టాండ్స్ గ్లోబల్ ఎట్లా ఉందో అందరికి తెలిసిందే. ఇట్ కౌంటర్స్ హాస్టల్ నెరేటివ్స్, అలైన్స్ విత్ ఇండియాస్ FATF డిప్లొమసీ. సో FATF మీద ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను నేను, చూడండి. వీడియో ఇస్ ఆల్రెడీ డన్. ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటే ఈ బేసికల్గా దట్ మామూలుగా ఈ డెవలపింగ్ వరల్డ్స్ కానీ డెవలప్డ్ వరల్డ్స్ కానీ డెవలపింగ్ వరల్డ్స్కి లేకపోతే రో కంట్రీస్కి ఫండ్స్ ఇచ్చి మీరు డెవలప్ కాండి రాబాయ్ అని చెప్తారు అనమాట. కానీ పాకిస్తాన్ లాంటి కంట్రీ ఏం చేస్తా అంటే ఆ FATF ఫండ్ అనేది తీసుకుపోయి ISIకి ఇచ్చి ISI నుంచి ఆల్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫండ్ చేయడం మొదలెడుతుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ స్టాప్ చేసేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. సో అలయన్స్ విత్ ఇండియాస్ FATF డిప్లొమసీ. సో ఫారెన్ యాక్షన్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ షుడ్ ఓన్లీ హెల్ప్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ పుట్టింగ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. అంటే వాళ్ళ కంట్రీ కూడా డెవలప్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకునేది బాగుంటుంది అని FATF ఐడియా. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. అయితే దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఎయిమ్ టు రైజ్ బయోలెటరల్ ట్రేడ్, మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్, టు $20 billion in 5 years విత్ బ్రెజిల్. సో ఈ మీటింగ్ వల్ల సక్సెస్ మనకేంటంటే 6 MOUలు సైన్ చేయడం జరిగింది. 6 MOUs. వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ విచ్ దే హ్యావ్ సైన్? ఎనర్జీ ఒకటి, కౌంటర్ టెర్రరిజం ఒకటి, IPR ఒకటి, అగ్రికల్చర్, డిఫెన్స్ అండ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఆల్సో వెరీ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని వీళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు త్రూ AI. అది మేజర్ పాయింట్. దీనివల్ల డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ జరుగుతుంది. మనకి బేసికల్గా మనకు ఎల్ఐస్ ఎవరు ఉంటారు? US, రష్యా, UK, యూరోప్ వీళ్ళే ఉంటారు. కానీ ప్రస్తుతానికి ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ సౌత్, ఆఫ్రికన్ అండ్ కరేబియన్ కంట్రీస్తో కూడా ఇండియాస్ ఈజ్ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ గ్రోయింగ్ బిజినెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులర్ అలైస్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సౌత్ ఎకనామిక్ కారిడార్ భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్.
థర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది కాకుండా ఇక్కడెక్కడ చూసారా, ఎనర్జీ, కౌంటర్ టెర్రరిజం, ఐపీఆర్, అగ్రికల్చర్, డిఫెన్స్ అండ్ క్లాసిఫైడ్. సో ఈ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ని బాగా పెంచాలని ఒక బేసిక్ ఐడియాలజీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ స్ట్రాంగ్ బాడీ, యూ షుడ్ బి ఎకనామికల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్, పొలిటికల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్, అండ్ డిఫెన్స్ వైజ్ ఆల్సో యూ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. అంటే మిలిటరీ స్ట్రెంత్, ఎయిర్ ఫోర్స్ స్ట్రెంత్, అండ్ నేవీ స్ట్రెంత్ of the south should become very very strong. Then only a particular body can be called very strong body, and that will start influencing the already powerful allies to control itself and be in their limits. Adi advantage. So defense industries dani valla, and UPI system already akkada bhayankaranga vaartunnaru. So all good things. Dini valla India as a tech first point and defense exporter kinda మనకు ఒక మంచి పాయింట్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ అస్. దీనివల్ల ఇండియాస్ డిజిటల్ ప్రింట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఈ యూపీఐ అవి పెట్టడం వల్ల. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ మనం ఎగ్జామ్లో రాస్తే చాలా ఫైన్ ట్యూనింగ్గా ఉంటుంది. కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా అరే మస్త్ కాన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇది కాకుండా లూలా అవార్డెడ్ మోడీ the Grand Collar of Southern Cross. This is very important. Brazil's highest honor. So this is a very very important point that you have to mention. దీని వల్ల హ్యూమానిటీ పర్పస్ కి కూడా మనం చేయాలి అని ఓవరాల్ గా ఒక సెంటిమెంటల్ డైలాగ్, స్ట్రాంగ్ సింబాలిక్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ బూస్ట్ కూడా జరుగుతుంది దీనివల్ల. దానివల్ల సాలిడిఫైస్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజిక్ ట్రస్ట్ విత్ లాటిన్ అమెరికాస్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ విచ్ ఇస్ బ్రెజిల్. సో ఇలా బ్రిక్స్ సమిట్ని కన్క్లూడ్ చేసుకుని బ్రెజిలియాలో మీటింగ్ పెట్టి ఓవరాల్గా మంచి బిజినెస్, మంచి పార్ట్నర్, మంచి డిఫెన్స్ అండ్ ఒక పర్టికులర్ విజన్ టు కౌంటర్ ఆల్ ద రెగ్యులర్ అలైస్ అండ్ ద పవర్ఫుల్ బ్లాక్స్ని కౌంటర్ చేయడానికి, సౌత్ కోఆపరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, గ్లోబల్ సౌత్కి ఇండియా గ్యాంగ్ లీడర్ కావాలి కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ. టుడేస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ నైస్ ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ పోలవరం బంగెంచర్ల లింక్ ప్రాజెక్ట్. Grand ambitions, troubling questions. Already we have done a video on this. How much TMC of water should be shared, Godavari Basin, Krishna, how Kadapa, Rayalaseema region should improve, because of which Telangana is having a problem. All these things we have already done a video, but this author has some extra points, so we'll look at those extra points. So what are the basic things? Polavaram Banakacharla project, very important. So ikkada chuskunte 81,900 crore project, Polavaram Banakacharla links. They want to divert the surplus Godavari water to drought hit Rayalaseema. This is the first point. So what are the concepts involved? Interbasin transfer from one river basin to other river basin and river linking project. So for that, for these two things, this is the amount of kharcha is happening. Because of this, Rayalaseema will have, which is a drought prone area, will have better facilities, but this upstream to downstream water conflict will always be a big issue. So basically Telangana says that it opposes AP Reorganization Act 2014 and it violates the river board approvals. So this is the major point. So what are the important concepts involved in it? Interstate disputes, first point. Tribunal jurisdiction, second point. So these two are the concepts which are involved in this. So legal tussles will always be there between these kind of issues. We cannot escape from that, either because of delay or the project is being stopped. So to run this project, it requires 3,377 megawatt power to run, but with a yield, the product is only about 430 megawatt tunnel. And if this project is started, so many acres of forest will be gone. So this is a very important point. So environmental impact. So this actually opposes the EIA, that is environmental impact assessment will be a big problem, and cost benefit logic also will be lost. And because of this project, it involves high cost but low return. That's another problem. So and ecological risk. These are the major problems associated with this particular project. Now, have hybrid annuity model, only 40,950 crores, 16,380 private and 18,000 from the government and central. That's a point. So state handles all the clearances, but not the center. So this is a major point. So it involves PPP, that is public-private partnership, and HAM model. So massive debt
execution and delays are definitely to be likely. So these are all basically fact-based article, nothing much, but the facts are very important. So issues are about Central Water Commission, tribunal not consulted, Kaleshwaram style overlooking. So this is a example you can solidly give. If tribunals are not involved, what will happen? So he's also comparing this project with the Srisailam fed Galeru Nagari as an alternative instead of Godavari Basin. So scientifically it is feasible and alternative planning can be done. So this is another solution you can give. So you have to look for smarter options are being sidelined. That is the issue. So overall this article talks about why this project is not a great project. It involves only interstate troubles, legal troubles, tribunal troubles, geographically not viable, alternative solutions are being shown. So this you can add 2 to 3 points maximum from this particular topic for your mains. Next topic is NIPGR's gene editing rice. Already you have done a video on this, so have a quick glance at this particular topic also. So let's have a quick glance. NIPR, National Institute of Plant Genome Research, it is in Delhi, therefore this is very important for your prelims. Sometimes they'll ask you the organization's names along with where that particular organization is there. So this is how the Japonica rice is there. The issue is all about this only, basically. It's all gene modified, gene edited using CRISPR technology, CIR, SPR. So gene editing process where things are cut, defective pieces are replaced by effective pieces, and if it is accepted, it becomes a very beautiful product. That's the whole idea. So problem with CRISPR Cas9, already we have done a video on this. Please have a glance at what is this CRISPR technology. It is used to edit genes in Japonica rice. The problem here is high phosphate intake and resulting in improved seed and panicle quality. So this is the advantage of this gene edited, CRISPR edited rice. Because of this, they have observed that there is 20% yield increase, which is a good point. Recommended phosphate doses. So 40% increase will be there with only 10% of increased dose. So if the phosphate is increased by 10%, the yield is getting increased by 40%. And a phosphate ఒక 10% యాడ్ చేస్తే yield 40% extra వస్తుంది. That is the advantage. So more amount of quality rice, more good for the farmer. So దీనివల్ల ఈ low phosphate use efficiency PUE, where only 15 to 20% of phosphate is being fertilizer, phosphate was observed by plants, rest is lost by leaching or runoff. ఇవన్నీ పోయే బదులు డైరెక్ట్గా అడిట్లోనే ఫాస్ఫేట్ ఇండ్యూస్డ్ జీన్ పెట్టేస్తారు. దానివల్ల ఎక్స్టర్నల్ ఫాస్ఫేట్ ఏదైతే వస్తుందో అది అవసరం పడదు. సో దానివల్ల ఫర్టిలైజర్ యూటిలిటీ తగ్గిపోతుంది. ఓవరాల్గా ప్లాంట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ ఇంక్రీస్. అది ఓవరాల్ ఐడియా. సో ద రిప్రెసర్ జీన్ విచ్ ఇస్ OSWRK-Y6, it is regulating the transporter of the phosphate. So this is very important for your prelims. సో మామూలుగా ఈ వైల్డ్ టైప్లో ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా మనం బయట ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చే ఫాస్ఫేటే తీసుకుంటుంది. కానీ క్రిస్పర్ జీన్ ఎడిటెడ్లో దాంట్లోనే ఒక 40% ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఫాస్ఫేట్. దానివల్ల యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆన్ ద ప్లాంట్ ఆల్సో విల్ బి కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్డ్. సో ఫర్టిలైజర్ కాస్ట్ ఫార్మర్కి తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఫార్మర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ సబ్సిడీస్ మీద తగ్గిపోతుంది, ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ. ఫార్మర్ ఇండిపెండెంట్గా హీ కెన్ గ్రో దిస్ రైస్ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ హెల్ప్, ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్. సో ఇదేమవుతుందంటే ఈ రిప్రెసర్ జీన్ తీసేసి ఎడిట్ చేసేసి ఈ ఫాస్ఫేట్ జీన్ కనుక యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రైస్ క్వాలిటీ ఇంక్లూడ్స్ అ ఫాస్ఫేట్ పార్ట్ అండ్ దట్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్సెల్ఫ్. దానివల్ల డిలీషన్ ఆఫ్ 30 బేస్ పేర్స్ at repressor binding on the promoter. So which is a very beautiful point. So enhanced expression of phosphate transporters, very important, and efficient route to shoot phosphate flow into దీనివల్ల. So this is the best advantage of this whole process. So ఇది మాట. So this is a highlight point. So the overall effect is enhanced expression of phosphate transporters కనపడతాయి and efficient route నుంచి shoot వరకు phosphate flow ఉంటుంది. దానివల్ల చెప్పాను కదా ఎక్స్టర్నల్ ఫాస్ఫేట్స్ బయట నుంచి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎగ్జాంపుల్ నిప్పాన్ భారత్ జపోనికా రైస్ సూటబుల్ ఫర్ ఎడిటింగ్ అండ్ ట్రాన్స్జెనిక్స్.
You can mention this as a solid example for the japonica rice. Top 10 of target sites tested to confirm safe gene edits. CRISPR tools, Cas9, agrobacterium vector eliminated through Mendelian segregation. So this is another important point you can check. Effects itla untayi. So ఈ CRISPR tools వల్ల దీని వల్ల ఈ agrobacterium vector, that is Cas9 tool ని Mendelian segregation ద్వారా it can be removed. అయితే దీనివల్ల అంతా decreases phosphate fertilizer use, that's the first highlight point. Promotes resource efficient farming. So this is the final effect of it. Can help reduce phosphate fertilizer imports business wise, aiding India's agricultural self-reliance, and you can link this to in the field of agriculture as well as food security. So that is the advantage of this particular thing overall. So mission is self-reliance using gene editing. So that is the advantage of this particular topic. Yes, another important topic for today is Sierra Leone. Sierra Leone lo basic it is a geographical concept, environmental concept. Basically it talks about ocean rise due to global warming and all that. Dani valla migration issues emem vastunayi. So that is a whole storyline. So important 5-6 points unnayi dantlo. So quick glance kodam. So climate induced sea level increase, that is a major point. Climate induced sea level rise, that's the whole point of it. Myanagi Island has lost over 2/3 of its land under a decade. So here it is. Already 2/3 lands gone. Chala mandi migrate ayyaru. Atlantic Ocean erosion is swallowing the land rapidly, shrinking the island to just 200 meters long. Only 200 meters maatrame it is left over. దీని వల్ల ఏమవుతుంది, ఓషన్ ల్యాండ్ తినేస్తే అక్కడ ఉన్న జనాలు పారిపోతారు. సో రెసిడెంట్స్ గాన్, ఎకోసిస్టమ్ గాన్, ఈ రెండు గాన్. సో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి దీంట్లో, క్లైమేట్, మైగ్రేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫిసిట్, ఇవి మేజర్ పాయింట్స్. పాపులేషన్ ప్లమెట్ టు 1000 to 300 డ్యూ టు అన్ఇన్హాబిటబుల్ కండిషన్స్. ఎందుకు, వాటర్ నహీ హై, టాయిలెట్స్ నహీ హై, హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్ నహీ హై, అండ్ ఫైనలీ పూర్ ప్లానింగ్ వల్ల ఇవన్నీ జరగడం జరిగింది. దీనివల్ల పబ్లిక్ హెల్త్ క్రైసిస్ అండ్ ఫోర్స్డ్ క్లైమేట్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ హోల్ రెడ్ లో ఉన్న ఏరియాస్ అన్నింటినీ కూడా లిటరల్ గా స్వాలో చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. అయితే దీంట్లో ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ క్లైమేట్ జస్టిస్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. 2024లో ఒక స్టడీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 2 million పీపుల్ అట్ రిస్క్ ఉన్నారు అట్ సియరా లియోన్స్ కోస్ట్. Nyanagis contribute almost nothing to global emissions, but వీళ్ళు దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇట్. వాళ్ళ పాపం ఎన్వైరన్మెంట్ ఏం స్పాయిల్ చేయట్లేదు, ఏం చేయట్లేదు, చక్కటి ప్రదేశం, అది ఫసాక్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ethical crisis in global north-south climate equity, loss of livelihood and habitat gone, trees gone, broken barriers, coconut and mango trees రెండు కూడా టైడ్స్ వల్ల పోతున్నాయి బేసికల్గా. డెబ్రిస్ లాడెన్ అంటే చెత్తా చెదర మిగిలిపోయింది దాంట్లో. ఫెయిల్డ్ శాండ్ బ్యాగ్ ప్రొటెక్షన్ వర్సన్స్ ద క్రైసిస్, ఆడ మట్టి ఎత్తేస్తూ ఉంటారు, సో మట్టి ప్రాబ్లం. దానివల్ల లైవ్లీహుడ్ కొలాప్స్, లాస్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ బోత్ ఆర్ బీయింగ్ గోన్. లుక్ ఎట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఐ మెన్షన్. ఆ పాయింట్స్ మీరు ఇట్లాంటి ఓషనిక్ రైజ్లో ఇట్లాంటివన్నీ ట్రబుల్స్ వస్తాయని ఈ సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, న్యానగీది, సియరా లియోన్ది రెండు కూడా సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మీరు ఇవ్వచ్చు. సో దీనివల్ల ఎస్ఐడిస్ అంటే స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేట్స్ అండ్ క్లైమేట్ డిప్లొమసీ, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్. సో ఇండియా ఏం చేయాలి దీనికి? ఇండియా మస్ట్ లీడ్ ద గ్లోబల్ సౌత్ అడ్వొకసీ ఫర్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఐలాండ్ రిజైలెన్స్ ఇది చేయాలి. సో దిస్ విల్ యాడ్ యాజ్
an important point for what India must do, especially for the southern part. Coastal states like Andaman and Nicobar face the same long term లో అండమాన్ నికోబార్ కూడా ఇదే పరిస్థితి రావచ్చు. అలా పరిస్థితి రాకుండా ముందే అన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడం బెటర్. Moral and diplomatic leadership opportunity for India for global forums like Conference of Parties లో and ISA International Solar Alliances లో ఇండియా ఇట్లాంటి స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేట్స్కి మనం ఫండింగ్ ఇచ్చేటట్టు, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నుంచి ఫండ్ ఇచ్చేటట్టు, అండ్ ఇట్లాంటి క్లైమేట్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి పైసలు అవసరం పడతాయి కదా, ఆ పైసలు ఇండియా ఫండ్ చేసేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఈ గ్లోబల్ సౌత్ డిప్లొమసీలో మనం ఒక దేశాన్ని వాళ్ళ ప్రజల్ని కాపాడితే ఇండియా లీడర్షిప్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్? గ్లాన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. కోస్టల్ ఎరోజన్ అంటే వేవ్స్ వేర్ అవే ల్యాండ్, అంటే ల్యాండ్ని తీసుపడేస్తాయి, దానివల్ల ష్రింకింగ్ ఆఫ్ ఐలాండ్ సైజ్, ఇది మేజర్ పాయింట్. సెకండ్, సీ లెవెల్ రైజ్, గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవడం, వార్మ్ ఓషన్ వాల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది బికాస్ హీట్ ఎక్స్పాండ్స్, దానివల్ల కోస్ట్ ఫ్లడ్ అవుతాయి రిజల్ట్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, క్లైమేట్ మైగ్రేషన్, పీపుల్ ఫోర్స్ టు మూవ్ డ్యూ టు ద రైజింగ్ సీస్, సో క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ అంటారు వాళ్ళని. సో దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్. SIDS అంటే స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ స్టేట్స్, వాళ్ళకి వల్నరబుల్ అంటే ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. స్మాల్ ఐలాండ్స్, తక్కువ ల్యాండ్, ఫ్యూ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి, కానీ హై క్లైమేట్ రిస్క్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యూ. సో ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో ఇప్పుడు మీనింగ్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి ఒకసారి ఆర్టికల్ చదవండి, వీడియో చూడండి, ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ వర్క్ వెరీ వెరీ ఈజీ. Yes, another important article for today is about vitamin D, very important for health and other things. Non-communicable diseases మీద ఎక్కువ. సో విటమిన్ డి బేసిక్గా ఇట్స్ అ మైక్రోన్యూట్రియంట్, అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, మనకు బేసికలీ డైటరీ మనం తినే దాంట్లో విటమిన్ డి సఫిషియన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ తీసుకో, లైక్ ఫిష్, ఎగ్స్, ప్రోటీన్ అట్లాంటివి బాగా తినాల్సి వస్తుంది. బేసిక్గా ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ సన్షైన్ విటమిన్, అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే విటమిన్ అది. సో ఆ విటమిన్ డి చిన్నపిల్లలకి పుట్టంగానే అందుకే చూపిస్తారు విటమిన్ డి, దానివల్ల చాలా డిసీజెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. సో విటమిన్ డి మీద ఒక 2-3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. సో ఎస్టిమేటెడ్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్, 40% to 90% ఆఫ్ ఇండియన్స్ సఫర్ ఫ్రమ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ, అది మేజర్ పాయింట్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ 40 to 90%, ప్రతి 100 మందిలో 40 to 90 పీపుల్ హ్యావ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ అన్ట్రీటెడ్, పబ్లిక్ హెల్త్ క్రైసిస్ డ్యూ టు మైక్రోన్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ, అది మేజర్ పాయింట్. సో ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండే ఇండోర్స్ బేసిక్ ప్రాబ్లం, సన్ స్క్రీన్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం, అండ్ సన్ అవాయిడెంట్ బిహేవియర్, ఈ మూడు కూడా మేజర్ రీజన్స్ వై విటమిన్ డి విటమిన్ డి మనకి దొరకపోవడానికి మేజర్ రీజన్. ఎక్కువ ఇంట్లో ఉండడము, సూర్యుడికి అసలు టచ్ కాకుండా ఉండడము, సన్ స్క్రీన్ లోషన్ రాసేయడము, ఇట్లాంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సో రెడ్యూస్డ్ న్యాచురల్ విటమిన్ డి సింథసిస్ ఫ్రమ్ సన్లైట్, సో అదొక మేజర్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఆర్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బేసికల్గా అర్బన్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇంట్లోనే సెడెంటరీగా కూర్చోవడం, దానివల్ల వచ్చేది బేసిక్ ప్రాబ్లం. సన్లైట్ డెప్రివేషన్ డిసార్డర్స్ వల్ల వచ్చేది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 3 పాయింట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, దీనివల్ల యాక్చువల్లీ విటమిన్ డి ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్, స్ట్రెంథన్స్ బోన్స్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, ప్రివెంట్స్ రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియోమలేషియా. సో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఇట్ ప్రివెంట్స్ దీస్ 2 diseases, rickets as well as this one. So this is another important point you can mention. So vitamin D1 advantages. So children and adults with low sun exposure ki తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి, adults as well as children ఇద్దరు కూడా బాగా దెబ్బ పడుతుంది. Nutrient absorption physiology and becomes bone metabolism, very important. Only 20%, చెప్పాను కదా డైట్లో ఓన్లీ 20% ఆఫ్ విటమిన్ డి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, అబ్జార్ప్షన్. సో సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, లైక్ ఫిష్, ఎగ్ యోక్, డైరీ as well as మష్రూమ్స్ తీసుకోవాలి. సో డాక్టర్ అనీష్ బషీర్ stresses targeted screening and fortified food is another important point you can mention. Point number 4, మైక్రోన్యూట్రియంట్ బయోఅవైలబిలిటీ అండ్ ఫుడ్ ఫార్టిఫికేషన్ పాలసీని కొత్తగా తీసుకురావాలి. అంటే మన గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫుడ్ ఫర్ మీల్స్ ఫర్ ఫుడ్ అనే ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ మైక్రోన్యూట్రియంట్ విటమిన్ డి ఎక్కువగా దొరికేటట్టు చేసుకోవాలి.
లేకపోతే పిల్లలు జబ్బులు పాలవుతారు. అలా కాకుండా చూసుకోవాలి. సో ఫైనలీ విటమిన్ డి బాగా ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే డయాబెటీస్, ఆర్థరైటిస్, ఇన్ఫెక్షన్స్, క్యాన్సర్, ఇన్ఫ్లమేషన్, హై బీపీ ఇవన్నీ కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ విటమిన్ డి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హెల్దీ ఇండియా హ్యాపీ ఇండియా క్యాంపెయిన్ నరోవి హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో వాళ్ళ బేసిక్ ఐడియాలజీ ఇస్ అబౌట్ నరోవి హాస్పిటల్స్ ఇది చేస్తున్నారు బేసికల్గా ఫర్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, సో ఒక నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ ఈ రెండు కూడా మనం ఫోకస్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ని మనం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీని ఎఫిషియన్సీగా మార్చుకునే పద్ధతులు ఇవి. సో దిస్ వీడియో కంటైన్స్ బేసికలీ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ విటమిన్ డి వల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ విటమిన్ డి వల్ల వచ్చిన డిసడ్వాంటేజెస్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక చిన్న గ్లాన్స్ కొడితే మోర్ సఫిషియెంట్ ఫర్ యూ. So these are all the major topics for today. So Shaman Paidikola signing off for today. Have a nice day. Bye-bye.